बत्तक गोटे गरीब चढ़ई थिला। गोटे बड़ दुर्घटना रे ता स्वामी मरी जाइथिला। बत्तकर किछि पिला छुआ नथिले। गरीब हेला परे भी ताकू कोउ चढ़ई जदि साहाय्य मागुथिला से ताकू निश्चय साहाय्य करुथिला। गोटे दिन राति रे बहुत जोरे वर्षा होउथिला। ठीक सेतिकी बेले ता घर कबाट बाहर पटु किए गोटे बाड़ेइला। भौणी भौणी दुआर खोल भौणी, मते तमर साहाय्य दरकार। बत्तक दुआर खोलिला। आरे भौणी तमे के आउ मो द्वार कौन पाई बाड़ौथिलो? भौणी ये 3 जण जाक मोरी झियो, आउ मु बहुत आघात होईची। मते तमर साहाय्य निहाती दरकार। भौणी दया करी आज राति रे आमको तम घरे रहिबाकू दियो। तापरे बत्तक समस्त को निज घर को नेकी आसिला। आरे भौणी तमे तो बहुत आघात होईच, तमे एइठी आराम करो, मु तम पई गोटे जड़ीबूटी नेकी आसुची। एतिके कहिकी बत्तक निज रोषेई घर को गला। आउ सेठी जड़ीबूटी तैयारी कला। किछि समय परे से आघात होइतिबा चढ़ई पाखକୁ आसिला। आउ ता देहरे जड़ीबूटी लगेई देला। भौणी तमे एते आघात केमिति पाइलो? आउ तमे कोठु आसिच? मु गोटे जादूगरर स्त्री। मो बापा घर से जादूगर सहित मोर बाहाघर करि देइथिले। हेले मु गोटे साधारण चढ़ई। मो स्वामी की गोटे पुओ दरकार थिला। हेले मु 3 झियो को जन्म करि देली। सेइथिपाई से हमको मारिबाकू चाहुची। आमे तो केमिति सेमिति करिके आम जीवन बंचेई के एठिके आसिचु। हे भगवान, ये केमितिका बापा जिए कि निज पिला मानकू मारिबाकू चाहुची? देख तो तमर अवस्था से केमिति करि देइची। से तो बहुत निर्दय। तमे बहुत दयालु चढ़ई। तमे मो कथा को ध्यान देकी सुन। एबे मते काई लागुनी मु आउ बंची पारिबी बोली। तमे मोर ए 3टी झियो को तम पाखेरे रखिबो। आरे आरे ये तमे केमितिका कथा कहूच? तमर किछि भी हबनी। तमे जल्दी सुस्थ हे जिवो। तमे मो कथा ध्यान देकी सुन। ए 3 झियो हेउछंती जादूर झियो। एमानक भितरे अलगा अलगा प्रकारर कला अछि। पिला माने आजिठु ये तम मानकर माँ। निज निजर जत्न नेब झियो माने। आउ यांकु माँ ही डाकिबो। एमिति कहिकी से चढ़ईटी मरीगला। 3 जण छुआ निज माँ को धरिकी कांदिबाकू लागिले। एबे बत्तक ही से 3 जनकर सहारा थिला। बत्तक को भी झियो मिली जाइथिला। ता पर दिन बत्तकर पड़ोशी जेते बेले बत्तक घरे 3टी छुआ देखिले, सेमाने सेमानक विषय पचारिबाकू आसिले। आरे बत्तक भौणी, ये 3टी छुआ काहार? ए छुआ माने होउछंती मो भौणी सोनीर। हेले से आउ ए दुनिया रे नाही। एबे 3 जण को मु ही पालन करिबी। हेले बत्तक, तू तो निजर भरण पोषण करि पारुनु। ए पिला माने को कोन खाइबाकू दबु? मु जानिछि मु गरीब। हेले मु 3 झियो को बहुत भल भाबरे पालन करिबी। मु एमानक पई कठिन परिश्रम करिबी। एतिकी कहिकी बत्तक चढ़ई सेठारु चली गला। आउ घर को जाइकी ता छोट छोट छुआ को कहला, सुन पिला माने, मु काम करिबाकू जाउछि। तमे माने निज निजर जत्न नब। हेले माँ, तमे कोन पई काम करिबाकू जाउछ? आमको भी तो काम करिबा आसुछि। आमको भी तम सांगरे नेकी जाओ। मु थाउ थाउ तमे माने कुआडे जिबो काम करिबाकू? तमे माने एठी रुह। संध्या हेबा पूर्वरु मु घर को फेरी आसीबी। तमे माने निजर जत्न नब। एतिकी कहिकी बत्तक काम खोजिबाकू बाहर को गला। सबु चढ़ई घर घर झाड़ू करिबा आ पोछा लगेइबा चढ़ईर काम थिला, जहा द्वारा ताकू खाइबा मिली जाउथिला। एमिति करिकी छोट छोट छुआ मानक से लालन पालन करुथिला। गोटे दिन बत्तक जेतेबेले ता खेत को गला, तार सेतेबेले काउ सहित देखा हला। आरे बत्तक, तम खेत तो खाली पड़ीची। तमे खेत को मते बिक्री करि दियो। मालिक, आपण ये कौन कहउछंती? ये मो स्वामीकर शेष संतक। मु आपण को ए खेत बिक्री करि परिबिनी। गोटे थर भलरे भाबिने बत्तक, तो घरे 3-3टा झियो। जेतेबेले समस्ते बड़ होई जिबे सेतेबेले तते तांकर बाहाघर करिबाकू पड़िबो। मु तते खेत पई भल पैसा देबी। हेले गोटे थर तू भाबिकी देख, ए खेत तू बिकिबू कि नाही? एमिति कहिकी काउ सेठारु चली गला। ठीक सेतिकी बेले बत्तकर 3टी जादूर झियो सेठारे आसी पहुंचिले। आउ बत्तक को कहिले, माँ, से काउ अंकल तुमको कौन कहउथिले? आरे झियो, किछि नहीं, से तो बस एमिति ही आसीथिले।
ପ୍ରଥମେ ତମେମାନେ ଏଇଟା କୁହ, ତମେମାନେ ଖାଇବା ଖାଇଛ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ତମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା କୁହ, ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା? ତାପରେ ବତକ ସେ କ୍ଷେତ ବିଷୟରେ ତା ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ କହିଲା। ସେ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା, ମା ତମେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏକଥା କଣ ପାଇଁ କହିନ? ତମ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ କ୍ଷେତ ଅଛି ବୋଲି। ମା ଆମେ ମାନେ ଏଥିରେ ଚାଷ କରିବୁ। ହଁ ହଁ ମା, ଆମର ଯାଦୁର ଶକ୍ତି କୋଉ ଦିନ କାମରେ ଆସିବ। ଆମେ ବି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତମେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ ମା। ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛ, ଆଉ କ୍ଷେତ ବହୁତ ବଡ। ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି ଏ ଚାଷ କରିପାରିବ? ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବାଲାଙ୍କୁ ତମର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିଗଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତମର ଫାଇଦା ଉଠେଇବେ। ମା ଜଙ୍ଗଲ ବାଲାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ପଡିବନି। ତମେ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ତମେ ଏବେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ ମା। ତାପରେ ବତକ ମାନିଗଲା, ଆଉ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଧରାତି ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତିନି ଝିଅ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜେ ଯାଦୁର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ନିଜ ଯାଦୁ ବଳରେ ବର୍ଷା କରାଇଲା, ଆଉ ତୃତୀୟ ଝିଅ ନିଜ ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପକାଇଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଫଳିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବତକ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତକୁ ଗଲା, ସେ ଏତେ ଫସଲ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଇଏ କଣ କଲ? ଗୋଟେ ରାତିରେ ଏତେ ଫସଲ କରିଦେଲ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ବାଲା ଜାଣିଯିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତମ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରିବେ। ନାଇଁ ମା, ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉ ଚଢେଇଙ୍କୁ ବି ସନ୍ଦେହ ହବନି। ଏବେ ଦେଖ, ସବୁ ଫସଲ କାଟିକି ଏକାଠି କରିଦବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେ ଫସଲକୁ ବିକ୍ରି କରିଦବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଫସଲ ମିଳିବ। ମା ତମେ ଫାଲତୁରେ କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆଉ ତାପରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। କ୍ଷେତର ସବୁ ଫସଲ ସେମାନେ କାଟିକି ଏକାଠି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବତକ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେସବୁ ଫସଲକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲା। ଏବେ ବତକ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଯାଦୁର ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଖୁସିରେ ରହିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କଣ ହେଇଗଲା? କାଳୁ ଭାଇ, ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମରିଗଲେ। ମତେ ତ ଏସବୁ କଥା ବୁଲବୁଲ କହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମରିଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କାଳୁ। ଏ କାଳୁ କାଉର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ତାକୁ ଯିଏ ବି ବାହା ହଉଛି ସେ ମରି ଯାଉଛି। ପାରା ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ମତେ କଣ କଷ୍ଟ ହଉନି? ମୁଁ ତ ସକାଳୁ କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି। ଜଗୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଗଲା। ମୁଁ ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବା ପରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ହଉ କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଅ। ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପାରା ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କୁହେ, ତା କଥାକୁ ଧରନି। ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଜଗୁ କିଛି ଖାଇଛି କି ନାହିଁ? ଜଗୁକୁ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ଏସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଗୁ, ମୋ ପୁଅ, ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ଧନ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ମାମା ଆଣିଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ବିନା ତୁ ରହିପାରିବୁନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବା, ମୋର କାଲି ହିଁ ନୂଆ ମାମା ଦରକାର। ମାମା ବିନା ମୋ ଆଖିକୁ ତ ନିଦ ହିଁ ଆସୁନି। ହଁ ହଁ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନୂଆ ମାମା ଆଣିଦେବି। କାଳୁର ପୁଅ ଜଗୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଣିଦେବି ଜଗୁ, ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ମାମା ମୁଁ ଆଣିଦେବି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବି। ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଖୋଲିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଲି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ବି କରୁଥିଲା ମୋ ସହିତ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ କାଳୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ଶୁଆ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି କାମକୁ ଯିବି ନା ଘରେ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଜଗିକି ବସିବି? କାଳୁ ସାଙ୍ଗ, ଜଗୁ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ସେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିବ? ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତମେ ହିଁ କୁହ ଶୁଆ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଏସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳିବି? ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ତୋର ତୃତୀୟ ବାହାଘର କରିଦବାଟା ଠିକ ହବ। ବାସ୍ ଏଇ କଥା ତ କାଳୁ ଶୁଆ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କଣ?
ତୃତୀୟ ବାହାଘର? ଚଢ଼େଇ ମାନେ କେତେ କଥା କହିବେ। ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିବାହ କେବେ ବି କରିବିନି। ରାନୁ ମତେ କଣ ଭାବିବ କହିଲ? ନାଇଁ କାଳୁ ସାଙ୍ଗ, ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ତ ନିଜେ ଆସିକି ମତେ ତମ ବାହାଘର କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ କହିଲେ କାଳୁ ଭାଇ ଏକୁଟିଆ ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଆଉ ତମେ ବି କଣ ନିଜେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛ କି? ନା ନା, ମୋର କଣ ଦୋଷ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା କାରଣରୁ ମରିଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମିଶିକି କାଳୁର ତୃତୀୟ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ପିଙ୍କି ଭଉଣୀ, ଆମ କାଳୁ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମକୁ ଏ ଘରେ କୋଉ ଜିନିଷର କିଛି ବି ଅଭାବ ରହିବନି। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ତମେ ମତେ ଏକଥା କୁହ କି କାଳୁଙ୍କର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ମରିଲେ? ମୁଁ ହିଁ କହିଦଉଛି ଶୁଣ ପିଙ୍କି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମରିଗଲା। ପିଙ୍କି, ତମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମର କିଛି ବି ହବନି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବାଟଟା ସେତିକି ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କାଳୁର ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ରାଗିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କାଳୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ପିଙ୍କି, ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ତମେ ଜଗୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ବି ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଦବ। ନା ବାବା ନା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଏ ରୋଷେଇ କେବେ ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଦିଅ। ଯଦି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତାହେଲେ ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ? ଖାଇବା ବାହାରୁ ଆଣିଦିଅ, ନହେଲେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିଦିଅ। ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ହେଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଜମା ବି ଯିବିନି। ମୁଁ ଦେଖିବି ପିଙ୍କି, ତମେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବନି। ଦେଖ, ଯଦି ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ କାଳୁ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଳୁ ନିଜ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲା, ଆଉ ନିଜ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ଏ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ବହୁତ ଖରାପ ବାହାରିଲା। ଯଦି ଇଏ ଘରର କାମ କରିବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ନିଜେ କରିବି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ପିଙ୍କିର କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବି ୟାର କଣ କରିବି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତମେ କାଳୁର ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିକି ଜମା ବି ଭଲ କରିଲନି। ଦେଖିବ, ସେ ବି ମରିଯିବ। ପାୟରା ଭାଇ, ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତିନି। କାଳୁ ଭାଇ ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ବି ଅଛି। ସେ ଏକୁଟିଆ ନିଜ ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଆ 2 ଜଣ ମିଶିକି କାଳୁ ଭାଇଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିଦେଲୁ। କେଜାଣି କଣ ପାଇଁ ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ସେ କାଳୁ ହିଁ ତାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ ପାରା ଭାଇ, ଯଦି କିଏ ଶୁଣିଯିବ ତାହେଲେ କଥାଟା ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଯିବ। କାଳୁ ଭାଇ ଏମିତି କେବେ ବି କରିପାରିବେନି। ସେ ବହୁତ ରାଗି, ହେଲେ ଖୁନି ନୁହନ୍ତି। କାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା କି ତା ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛି। ପିଙ୍କି, ଉଠ, ତମେ କଣ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛ କି? ମୁଁ ସକାଳେ ହିଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ କେବେ ବି ଯିବିନି ବୋଲି। ଯଦି ଏତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତାହେଲେ ନିଜେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିଦିଅ। ମତେ ତ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାର କାମ କରିବି, ଆଉ ଘର କାମ ବି କରିବି। ତାପରେ କାଳୁକୁ ଆଉ ରାଗିଗଲା, ଆଉ ତା ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ମାରିଲା। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଏବେ ମତେ ମୋ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ୟା ସହିତ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। କଣ କରିବି? କେମିତି ୟାକୁ ମାରିବି? ଯାଉଛି, ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେ ହିଁ କିଛି ଭଲ ଉପାୟ ମତେ ଦେବେ। କାଳୁକା ଆଉ ନିଜ ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାହେଲେ କଣ ତୁ ଏବେ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିକି ଚତୁର୍ଥ ବିବାହ କରିବୁ? ମାମୁଁ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି କୁହ? ଏ ପିଙ୍କି ତ ସେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଖରାପ, ଆଉ ମୁହଁ ଉପରେ ବହୁତ ଜବାବ ଦଉଛି। ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିଦିଅ। ତାହେଲେ ଏଥରକ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିଦିଅ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମାମୁଁ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ର ତାର ସର୍ଟ କରିଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ହେଲେ ମାମୁଁ, କାହାକୁ ମୋ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ହବନି ତ? ମାରିବା ପରେ ବହୁତ ଭଲରେ ନାଟକ କରିବୁ। ଆଉ ତୁ ତ ସେ କାମରେ ଓସ୍ତାଦ ଅଛୁ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ତୋ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କଣ ପାଇଁ ହବ? ତାପରେ
କାଳୁ କାଉ ସେଠାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନଈ କୂଳକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଳୁ ୱାସିଂ ମେସିନର ତାରକୁ ସର୍ଟ କରିଦେଲା। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅନେଇକି ବସିଲା। ପିଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲା ତାକୁ କାଳୁ କାଉ କହିଲା, ପିଙ୍କି, ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟଟା ଟିକେ ଧୋଇଦିଅ। ମୋର କାଲି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନକୁ ଯିବାର ଅଛି। ହେଲେ ତମର ତ ଆହୁରି ବି ସାର୍ଟ ଅଛି ନା, ତମେ କଣ କେବଳ ସେଇ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ? ହଁ ପିଙ୍କି, ମତେ ସେ ସାର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତମେ ଟିକେ ଧୋଇଦିଅ। କାଳୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପିଙ୍କି ଯେମିତି ହିଁ ସେ ୱାସିଂ ମେସିନକୁ ଛୁଇଁଛି ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା। କାଳୁ, ଯଦି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ନ ଗଲି ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଏମିତି ମାରିଦେଲ। ଏମିତି କହିକି କାଳୁର ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ବି ମରିଗଲା। ଏବେ ତ ପିଙ୍କି ମରି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଚଢ଼େଇକୁ ମୋ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ସେ ହିଁ ନିଜ ଆଖିରେ ମୋ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବ। ତାପରେ କାଳୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଫୋନ କଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ପିଙ୍କିକୁ 100 ଥର ଫୋନ କଲାଣି, ହେଲେ ସେ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନି। ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇକି ପିଙ୍କିକୁ ଟିକେ ଫୋନ ଦିଅ। କାଳୁ କାଉର କଲ୍ ଆସିଥିବାର ଦେଖିକି ଚଢ଼େଇ କାଳୁ କାଉର ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ପିଙ୍କି ତ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚଢ଼େଇର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଶୁଆ ଓ ପାରା ବି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲେ। ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଇଏ ତ ମରି ଯାଇଛି। କାଳୁର ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମରିଗଲା। କାଳୁ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି? କଣ ହେଲା? ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ବାପା, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଆଉ ମତେ ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି ଉଠେଇକି କହିଲେ କି ମୋ ତୃତୀୟ ମାମା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ନାଇଁ, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ପିଙ୍କି। କାଳୁ ଏମିତି ବହୁତ ନାଟକ କଲା। ପିଙ୍କିକୁ କରେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରୁଛି, ସେ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପାରା ଭାଇ, ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ପିଙ୍କି ମରିଯାଇଛି। ପାରା ସାଙ୍ଗ, ଏସବୁ କଥାରେ ପୋଲିସକୁ କଣ ପାଇଁ ଆଣିବ? ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତ ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ ପାରା, ଏଥରକ ତମେ କାଳୁ ଭାଇକୁ ଜମା ବି ଦୋଷ ଦିଅନି। ଯେତେବେଳେ ପିଙ୍କି ମରିଲା ଏ ବିଚାରା ତ ଘରେ ହିଁ ନଥିଲା। ଏମିତି ବହୁ ସମୟ ବିତିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ 2 ମାସ ପରେ କାଳୁ ଚତୁର୍ଥ ବିବାହ କଲା। ତାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଥିଲା ଗୋରୀ, ଯିଏ କାଳୁ ଭଳିଆ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତ ଭଲରେ ଭଲରେ ବିତିଗଲା। ଆଉ କାଳୁର ଗୋରୀ ସହିତ ବି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତମଠୁ ତ ସେ 3 ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋର ସବୁ କାମ କରିଦଉଥିଲେ। ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କୋଉ କାମ କରୁଥିବା ମେସିନ୍ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତମର ସବୁ କାମ କରିବି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ତମର ଏ ଛୋଟ ପୁଅର ଧ୍ୟାନ ବି ରଖୁଛି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ତମେ ମୋଠୁ ଆଉ କଣ ଆଶା କରୁଛ? ଗୋରୀ, ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବା ମତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଚୁପ୍ ରୁହ, ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଏମିତି କେବେ ବି ଜବାବ ଦବନି। ପାରା ଭାଇ, ମତେ ତ ଏବେ କାଳୁ ଭାଇ ଉପରେ ଟିକେ ଡାଉଟ ହେଲାଣି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ହେଲେ ମୋ କଥା କେହି ବି ଶୁଣିଲନି। ଏ ବୁଢା କାଉ ବାହାଘର ପରେ ବାହାଘର କରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ତ କାଇଁ ମରୁନି? କାଳୁ ଭାଇ ଯେବେଠୁ ଚତୁର୍ଥ ବିବାହ କଲେଣି ମତେ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ ହଉଛି। ଏମିତି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାଳୁର ତା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମନ ଭରିଗଲା, ତାପରେ ସେ ଗୋରୀକୁ ବି ମାରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲା। ଆଉ ସେ ଆଇରନ୍ର ତାର ସର୍ଟ କରିଦେଲା। ଗୋରୀ ସେସବୁ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା, ହେଲେ ସେସବୁ ଦେଖିକି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଗୋରୀ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆସିବା ବେଳକୁ ତମେ ମୋର ଏ ସାର୍ଟଟା ଆଇରନ୍ ଦେଇଥିବ। ତାପରେ କାଳୁ ଏତିକି କହିକି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଗୋରୀ ବି ମରିବ, ତାପରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ବିବାହ କରିବି। କାଳୁ, ମୁଁ ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ସହଜରେ ମରିବିନି। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ତମେ ତମ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିଛ। ତାପରେ ଗୋରିକା ଓ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଲା, ଆଉ ପୋଲିସକୁ ବି ଡାକିଦେଲା। କାଳୁ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଆଉ ଗୋରୀ ତମେ? ହଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି, କାରଣ ମୁଁ ତମକୁ ଆଇରନ୍ ତାର ସର୍ଟ କଲା ବେଳେ ଦେଖିଦେଇଥିଲି।
କାଳୁ କାଉ ତମକୁ ଭାଇ ଡାକିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ସତ କଥା କହ କାଳୁ କାଉ, ନା ଜେଲକୁ ଗଲେ କହିବୁ? କହ, ତୋ 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁ କେମିତି ମାରିଲୁ? କାଳୁ ବି ଜାଣି ଯାଇଥିଲା କି ସେ ଏବେ ଧରା ପଡି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାରେ ବିଷ ଦେଇଦେଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ୟାସରେ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ କରିଲି, ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ତାର ସର୍ଟ କରିକି ମାରିଦେଲି, ଆଉ ଏବେ ୟାକୁ ଆଇରନ୍ ଦ୍ୱାରା ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ପୋଲିସ କାଳୁକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର ଦଣ୍ଡ ଦେଲା।